بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bütün galemlerini yoktan bar kılıp terbiye kılışı Rabbimiz Allah Teala'ga bizning hamd senelerimiz barcha maqtovlarimiz bo'lsa edi. Bütün peygamberlerin imamı bo'lgan bizga bu dunyoda ham oxiratda baxtli bo'lishga o'rgatgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, onun hürmetli oilesine, barliq sahabalarına bizning selamlarimiz ham salavatlarimiz bo'lsa edi. Allah Teala'nın emrine buysunub, şehrimizning türlü pişmaklarından Allah'ın yurtu bulgan meşitke jıyılgan Müslüman kardeşlerime selamlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Barşabızga Allah Teala'nın iminligi, Allah Teala'nın rahmeti hem bereketi insa edim. Allah subhanahu ve Teala şu vatlanın en hayırlı günü bulgan cuma günü kılgan her bir hayırlı sevaplı amellerini kabul eylese edim. Hem Allah subhanahu ve Teala bizning iki cuma arasında kılıngan günahlarımızı gafu etse edim. Hem Allah Teala'nın rahmetine erişerge nasip eylese edim. Allah'ın rahmeti bilen 14 asır ilk yeryüzüne Allah'ın nuru inge nuru düşe. Allah'ın rahmeti inge, çünkü şu vakitte dünyada peygamber barlığa kile Allah subhanahu ve Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber itip saylap, onu bütün kişilerini adalşudan turu yolga, nurga, yaktılıkka çağırga deyip indirem. Hem Allah subhanahu ve Teala Kur'an'da Ahzab suresinde وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ diye hem ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ol fakat Allah'ın ilçesi, onun peygamberi ve خَاتَمَ النَّبِيِّنْ hem peygamberlerinin ahırgısı, songusu diye. Hem Allah subhanahu ve Teala ol peygamberini, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber kıldı. Hem onu bizning için örnek etip kıldı. Hem şoluk Ahzab suresinde Allah subhanahu ve Teala ayta لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için ol Allah'ın ilçesinde yaxşı örnek buldu. Yani ol sizin için, yani Müslümanlar için turmuşta yaxşı көркем örnek buldu. Hem ol örnek bulgaçtan şuna göre de onun bütün turmuşu aşık kitap buldu. Onun turmuşu aşık buldu. Ol bir nesesini yaşırmadı. Şuna göre onun turmuşu turunda onun dostları da bildi. Onun turmuşun onun düşmanları da gördü bildi. Hem onun turmuşu ol irlerge de hatınlarga da onlarga da kişilerge de hem yakın hem iraklarga da bir tigiz, bir derecede bilgili buldum. Hatta onun turmuşundağı en nişke, en vak, gadette kişiler kurmagan, kişiler işitmegen eberler de bizning için mağlum, biz onlarını bilemiz. Ol meşte bulganda, uramda bulganda, kişi aldığında yürgende bulganların ansı mağlum, ekinde ol üz iyinde bulganda, hatanları, bağları yanında bulgan vakitte bizge onun hatanları, onun idin indi bulganlığın, neseşlengen bütünsün bizge sürep verdiler. Şuna göre onun turmuşu ol açık kitap, onun turmuşunda yeşerin eyberler yok. Hem biz eğer de hadis kitapların ya ki siyer kitaplarını açıp karasak, onun turmuşun okusak, biz onun turunda bütün eyberini turmuşun her ülkesinde neseşlengen biz aralarını bile alabız.
аның йортта, өендә нинди булганлыгын, аның ничек ашаганлыгын, ничек эчкәнлеген без беләбез. Аның сәфәрдә йөргәндә нәрсә эшләгәннәрен, аның инде шәһәрдә булганда, сәфәрдә булмаганда нәрсә эшләгәннәрен, аның уяу булганда һәм йоклаганда нәрсә эшләгәннәрен, аның ничек йоклаганын, нәрсә өстендә йоклаганын, хәтта без аның ничек итеп хаҗәт үтәгәннәрен дә беләбез. Берсе дә яшерен түгел, чөнки ул үрнәк. Үрнәк булгаштан ул безгә тормышның һәр өлкәсендә үрнәк булырга тиеш. Шуңа күрә инде күп хәдисләрнең берсе генә инде Айша радиллаһу анха аның хатыны әйтә, әгәр сезгә берәр кеше инде Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хаҗәтен басып үтәгән дип әйтсә, сез аңа ышанмагыз дип әйтә. Шуңа күрә хәтта монсын да без аны беләбез. Ничек үтәгәнен һәм диндә барчасы да мөһим, диндә вак һәм зур әйбергә бүлеп булмый. Чөнки бөтенсендә дә без аңа ияреп, аның шикелле кылырга, аның шикелле булырга тырышырга тиешбез. Шул вакытта без дөньяда яшәгән башка кешеләрне карасак, аларның тормышларын карасак, без күп вакытта ул кешеләр турында аны хәтта белә алмыйбыз. Без хәтта үзебезнең әти-әни турында да күп әйберләрне белә алмыйбыз. Без хәтта иребез, хатыныбыз турында да кайчаганда күп әйберләрне белә алмыйбыз. Һәм без кайчаганда хәтта үзебез турында да кайсы әйберләрне белә алмыйбыз. Белмибез дә, чөнки без сира укыганда, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның кылган укыганда без аны ихтияр итәбез. Үзебезнекене ихтияр итмибез. Шуңа күрә без аныкын беләбез, үзебез кылганга игътибар бирмичә, аны гадәти гамәл дип, гадәти эш дип көн сайын кылгаштан без аңа ихтияр бирмибез. Шуңа күрә без аның турында күбрәк беләбез. Үзебез караганда һәм ата-ана турында, башка кешеләр турында караганда без Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям турында күбрәк белә алабыз. Әгәр укысак, кызыксынсак, без шунда да күбрәк белә алабыз. Әлбәттә, аның сирасы, аның тормыш юлы китапларда язылган, сакланган, галимнәр аңа бик зур игътибар биргәннәр, тикшергәннәр, фақат булганны гына язганнар, булмаганнарны язмаганнар. Шуңа күрә аның тормыш юлы, аның сирасы ул теркәлгән, мәгълүм, билгеле, беренче төшеп калмаган. Әгәр без карасак, бу тормышта бүгенге көндә дә кайсы бер кешеләр яки инде үзенең биографиясын яза, яки инде кешенекен яза. Ләкин һәм анда да төрле вак мәсьәләләрне кертергә мөмкин. Һәм ул кешеләр турында да кешеләр яшәргәнне, белмәгәнне әйтү мөмкин. Ләкин Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сирасы, аның тормышы инде 14 гасыр буена билгеле, танылган. Бүгенге көндә биография язган, яки инде автобиография язган кешеләрне алсак, аларның китаплары, алар тормышлары 15 гасырдан соң кемгә кызык булыр микән? Аларның тормышлары белән кем кызыксыныр микән дип, һәм ул китап калыр микән бөтенләй? 14 гасыр узганнан соң кемгә кирәк булачак ул китап? Уйлап кара кирәк. Пәйгамбәребезнең китаплары аның турында, аның сирасы ул билгеле, мәгълүм. Без хәзер дә укыйбыз, хәзер дә аңа өйрәнәбез, хәзер дә аңа иярәбез һәм аңа шикелле булырга без тырышабыз. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля ул безгә үрнәк булган өчен аның тормышын саклаган. Янында сахабаларны булдырган, алар караганнар, ишеткәннәр, күргәннәр һәм һәрбер күргәнне, ишеткәнне ятлаганнар, саклаганнар хәтерләрендә. Соңрак сөйләгәннәр, алар сөйләгән буыннарга сөйләгәннәр, аннары аларны теркәгән, язганнар. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу тааля аның тормышын саклаган, аның тормышын язылган, сакланган һәм теркәлгән тулысынча. Һәм әйткәнебезчә, кешесе дә, зурысы да, аның турында зур мәгълүмат та, бәләкәе дә, хәтта кайчагында бик бәләкәе дә бөтенсе искә алынган. Һәм мәсәлән, аның турында китаплар укыганда, аның кыяфәте турында китаплар укыганда хәтта шундый мәгълүматлар килә. Анас ибн Малик радиллаһу анһу әйтә: "Мин ди Аллаһның илчесенең башында һәм сакалында 14 шал чәче күрдем" ди. Хәтта шуны санаган. Аның башында, сакалында 14 агарган чәч бар иде. Демәк, 14-не санарга кирәк.
Хәтта моны да санап калганнар. Икенче риваятта килә, аның башы һәм сакалында 20дән дә артык ак шал чәч юк иде дип. Шуңа күрә сахабалар хәтта моны саклаганнар. Аның чәченең озынлыгы, чәченең нинди булуы турында, аның кыяфәте, аның йөзе, аның маңгае, аның борыны, аның тәне нинди булганда, бөтенсен безгә калдырганнар, чөнки алар аны күргән, ә без аны күрмәгән. Без аны күрмәгән, шуңа күрә без дә шуны укып, аны күргән шикелле, аны күз алдына китерергә дип, без дә аны яраткачтан, аңа мәхәббәтебез булгачтан, аны сирәсен укып, аңа ияргә теләгәчтан, хәтта шул шаякларны да карасыннар дип, белсеннәр дип сахабалар калдырганнар. Калган кешеләр турында кем язар микән дип, аның башында 10 ак чәч бар иде дип, яки 9 чәч бар иде дип. Мондый мәгълүматны калдырыла, ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейһи турында монсы да теркәлгән һәм монсы да язылган, хәтта монсы да. Димәк, булары язылгачтан калганнары төшеп калмаган. Зуррагы да алары бөтенсе дә теркәлгән булып чыга. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйткәнебезчә, үрнәк булгачтан, безнең өчен үрнәк булгачтан, без аңа ияреп, аның шикелле яшәргә тиеш булгачтан, Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтте, Мөхәммәд саллаллаһу үзе дә әйтте. Шуңа күрә аның тормышы, аның сирасы, аның бөтен сүзләре, бөтен гамәлләре барчасы да сакланган, теркәлгән һәм ул бәлки бердән бер пәйгамбәрдер. Шулай тәфсилләп сакланган тормышы. Чөнки алдагы пәйгамбәрләрне алсак, инде Муса алейһиссалам турында эзләсәк мәгълүматларны, яки Гайса турында эзләсәк, яки инде алдагы пәйгамбәр турында эзләсәк, без аны хәтле мәгълүмат таба алмыйбыз. Әлбәттә, бардыр. Муса турында да китапта язылгандыр. Гайса алейһиссалам турында да китапта язылгандыр, ләкин аның кайсы дөрес, кайсы хата икәнлеген тикшерә кирәк. Белеп булмый, чөнки кешеләрнең уйдырмалары, әкиятләре өстәлгән, ә Мөхәммәд саллаллаһу турында язганда тикшерелгән. Аны сөйләгән кеше кем булган, тапшырган кеше кем булган, ул алдакчымы, юкмы, бөтенсе тикшерелгән, чөнки бу дин. Дин булгачтан һәр хәбәрнең тапшыручылары, бөтен иснәтләре тулысынча тикшерелгән. Шуңа күрә аның турында фақат билгеле дөрес булганын әйтелә, алдагы пәйгамбәрләр турында анда аны тикшереп булмый. Чөнки вакыт күп узган, анда кеше аны берсе уйлап чыгарганмы, өстәгәнме, кимиткәнме, без аны әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә бердән-бер кешенең тормышы сакланган һәм төгәл сакланган тормыш бу дөньяда ул Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнеке. Шуңа күрә без баршабыз да, шуна утырган һәрбер иратта, аста утырган һәрбер апада, ханымда һәм монда килмәгән һәрбер мөселман, без аңа ошарга, без аңа иярергә, без аның шикелле булырга тырышырга тиешбез. Гыйбадәттә булсынмы ул, сөйләшүдә булсынмы ул, кеше белән мөгамәлә кылганда булсынмы, бөтен яклардан да, бөтен өлкәләрдә дә без аның шикелле булырга тиешбез. Ләкин бу көндә без әгәр мөселманнарга карасак, төрле илләрдә, дөньяның төрле төбәкләрендә яшәгән мөселманнарга карасак, без качагында кире берне күрәбез, башкасын күрәбез. Чөнки мөселманнар үзе мөселман дип атап та, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ашарга тырышмый, ул кемгәдер ошый, кайсырында кайсыр артистка ошап, аның шикелле кылана, кемдер инде бер җырчыга ошый, кемдер бер спортсменга ошарга тырыша, һәм инде алар турында тышкы кыяфәттән чәчләрен, киемнәрен шул шикелле киенә мөселман булып та, һәм инде алар шикелле сөйләшә бит инде, аларны ярата, аларның китапларын, аларның бөтен сүзләрен саклый, ятлый, аларның тормыш юлларын, кая барган, эшләгән бөтенсендә өйрәнә, сөйли, булганында, булмаганында бөтенсен сөйләргә әзер. Һәм бу өлкәдә бөтенсе бер тигез. Әби бабай булсынмы ул, әти әни булсынмы, шушы әти әни әби бабайларның балалары булсынмы, бөтенсе бер тигез. Чөнки бүгенге көндә әйтик, өммәтнең күп өлеше ул тормышны телевизор алдында үткәрә. Алар өчен телевизор үрнәк. Алар өчен анда булган кешеләр үрнәк, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм пәйгамбәребез үрнәк түгел, аңа карамыйлар, карыйлар тиякта. Зәңгәр экранның тиягыннан сөйләгәннәрне, андагы кешеләргә, кеше иярә, аларны тыңлый, аларга ышана. Күрә, әби бабай булсынмы ул, әти әниме, балаларымы, бөтенсе дә һәрберсе үз бүлмәдә, үз каналын карап утыралар. Чөнки һәр бүлмәдә телевизор тора. Күрә үрнәк, шунда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм үрнәк булып калмады. Булар үрнәккә күчтеләр.
Һәм хәтта күп вакытта мөселманга да үрнәк түгел. Син кешегә моны Мөхәммәд саллаллаһу алейһи әйткән, ул сөйләгән, ул эшләгән дип әйткәчтен, ул сине кабул итми. Чөнки синең сүзең аңа узмый, һәм күп вакытта яки шул телевизордан чыккан сүз дөресрәк алдарак була синең сүзгә караганда, яки инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи шулай кылган, эшләгән дигәчтен, ул сиңа безнең әби-бабайлар болай эшләмәгәннәр дип җавап бирә, бездә алай юк дип җавап бирә, һәм шушы сүзе белән, шул зәңгәр экрандагы чыккан сүз белән, яки инде безнең әби-бабай шулай эшләмәгән дигән сүз белән шәригатьтәге Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең бер сүзен яки бер гамәлен инкар итә, кабул итми һәм аңа иярми дигән сүз. Кемгәдер иярә, ләкин аңа түгел. Безнең өчен иң беренче урында үрнәк булып инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм булырга тиеш. Шуңа күрә инде безнең өчен аның тормышы үрнәк, һәм без аны ел буена, көн саен аны укып, өйрәнеп, аңа ничек иярергә, ул нинди булган, без дә шундый булыйк дип, сүзебездә, кыйфәтебездә, гамәлләребездә аңа ашарга, тырышырга тиешбез. Шуңа күрә аның сирасын, китапларын ачып, сатып алыпмы, китапны ачып, шул китапны укырга, бер теге хикая укыган шикелле, бер роман укыган шикелле укымаска, кызык өчен генә укырга, аңлап, фикерләп, үзебезгә гыйбрәт алып, үрнәк алып, без дә шулай булыйк дип, шушы ният белән укырга, әлбәттә, әкренләп укып булсын, тиз булмасын, ләкин ул теге файдалы булырга тиеш әлбәттә. Һәм әйткәнебезчә, аның тормышы ап-ачык китап иде. Һәм хәтта Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә Мөхәммәд саллаллаһу шелтәли. Аның сирасында кайдыр ул мактала, кайдыр ул шелтәләнә, Аллаһ Тәгалә сүгеп тә куя Коръәндә качагында, һәм Коръәндә андый берничә үрнәк тә килә. Һәм уйлап карагыз, сезнең берәрегезне берәр кеше килеп сүгсә, син болай эшлисең дип, болай эшләмә дип, кеше алдында. Һәм аннары сезнең турыгызда шушы хәбәрне бөтенчә сөйләп йөрсә, гәҗиттә салар, сезне сүгеп, кайсысы ашлар иде. Монда Аллаһ Тәгалә аның турында язган Коръәндә. Без шул Коръәнне укыйбыз, ничә гасыр буена, ятлыйбыз, намазларда укыйбыз, анда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи шелтә төшкән. Аны Аллаһ Тәгалә шелтәли, чөнки ул кайдыр бер хата эшләгән, кайдыр бер әйбер эшләгән, хәтта ул хата зур булмаса да, ләкин кешеләргә андый хата эшләмәскә дип, ул да кеше буларак, аның да качагында бәләки хаталары, ялгышлары була ала дип. Шуларның берсе ул Әхзаб сүрәсендә шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәм ва из тaqulu лиллази ан'ама Аллаһу алейһи", синди Аллаһ Тәгалә ниъмәтен индергән кешегә, "Ва ан'амта алейһи", һәм син аңа ниъмәтләрен биргән кешегә. Сүз бара Зейд ибн Хариса турында. Ул аның кулы булган, һәм хәтта Мөхәммәд саллаллаһу алейһи аны кулыктан чыгарып, аннары исламга хәтле үзенең улы дип атаган, ләкин ислам килгәчтен кайтарган, чөнки исламда үз улыннан башка кешегә малай улы була алмый. Һәм Зейд ибн Харисаның бар иде хатыны, һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә ул хатынга кызыксынды. Шуңа күрә өйләнергә теләү булды, ләкин үтендә үги малайның әйтегендә, асрап алган малайның кызы булгач, хатыны булгачтан Мөхәммәд саллаллаһу алейһи яшерде. Шуңа күрә ул аңа әйткән: "Әмсик алейка зәвҗик", син хатыныңны калдыр, аерма, кирәк түгел дип инде. "Ваттақиллаһа", һәм Аллаһтан курыкты. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи Аллаһтан курыкты. "Ва тухфи фи нафсика ма Аллаһу мубди", һәм син ди Мөхәммәд саллаллаһу алейһи үзенең күңелендә Аллаһ Тәгалә күрсәткән, ашык иткән берне яшерәсең ди. "Ва тахшан наса", һәм син ди Мөхәммәд саллаллаһу алейһи кешеләрдән куркасың ди. Син Аллаһтан курыкмыйсың ди. Син кешеләрдән куркасың ди. "Валлаһу хаққу ан тахшаһу", Аллаһ Тәгалә аның куркуга лаеклырак ди. Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи шелтәли, син кешеләрдән куркасың ди. Син миннән курыкмыйсың ди. Шуңа күрә син теләгәнне әйт, эшлә ди, кешеләрдән курыкма. Аллаһтан куркарга тиеш дип, шулай итеп Аллаһ Тәгаләне сүгә, син миннән курыкмыйсың дип. Шушы мәсьәләдә син кешеләрдән куркасың дип әйтәм. Шулай ук икенче кыйсса, хикая, ансен күбрәк танылган, ул Абдуллаһ ибн Мактум кыйссасы, ул сукыр Мәккәдә исламга килә, сукыр була, һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи янына килә, аңа нәрсә сорамакчы була. Ул вакытта Мөхәммәд саллаллаһу алейһи башка кешеләргә дингә өнди. Мәккәнең, Курайшның кайсы бер башлыкларын дингә өнди, шуңа күрә бу кешене куып җибәрә. Һәм Аллаһ Тәгалә шелтә индерә. Син ди шушы сукырны куып җибәрдең дип. Син аны куып җибәрдең дип, хәтта ул иманлы иде. Шуңа күрә аның
синең алдында ул хаклырак иде аңа өйрәтү, тегегә караганда. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям дәгъват кылганда, кешегә дингә сөйләгән, өндәгәндә, килеп бер мөселман эндәшкәч аны кугаштын, Алла Тәгалә шелтәли. Син мөселманнарга карата сукыр булса да, инде аларның дәрәсен саклап, алар хаклырак, лаеклырак аңа бурылып, аңа әйтергә тиешле сүзләрне дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Шуңа күрә аның тормышы ашык, һәм моннан да ул курыкмаган, һәм бу сүзләр калган, без аны укыйбыз, ләкин бу берсе дә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям дәрәҗәсен төшерми, кисенчә аның үрнәклеген тагы да безнең өчен арттыра. Хвала Аллаху, Господу миров, и приветствие и салаваты посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. 14 веков назад Аллах Субханаһу ва Тааля ниспослал свою милость, свой свет, и в мир пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы, то есть последний пророк, печать пророков, для того, чтобы вывести людей из заблуждения к свету. И его жизнь является для нас примером. Он пророк, и он пример, как сказано в Коране, что для вас посланник Аллаха является явным примером, хорошим примером. Поэтому из того, что он является примером, вся жизнь для нас известна. Мы все о его жизни знаем, и большое, и мелкое, кем он был, что он делал дома, на улице, в мечети, как он ел, как он спал, как он в туалет ходил. Все вещи для нас известны, потому что он пример во всем. Во всем, вся его жизнь является примером для нас религиозным. Поэтому он пример, и его жизнь полностью вся сохранена. Вся записана. Аллах Субхану ва Тааля дал людей, которые были возле него, сподвижников, которые его жизнь запоминали все, что он говорил, запоминали все, что он делал, заучивали, потом передавали другим поколениям. Затем все это было впоследствии записано. И в мире нет такой биографии, которая так полна, так достоверна, так правильна. Все, что до мельчайших подробностей, потому что это религия, там все проверяется. Если сказать про пророка Муса, алейхиссалям, или про Иса, Иисуса, мы не сможем сказать так точно, что они делали и говорили, потому что в их книгах мы не знаем, где истина, где ложь, где то, что каким был Муса и Иса, алейхиссалям, или то, что потом люди добавили впоследствии. И то, что про жизнь пророка Мухаммада известно все, говорит только один из фактов, один из хадисов, как сказал Анас ибн Малик, радаллаху анху, что он насчитал на голове и бороде пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, 14 белых волосков. В другом ривайте сказано, что их было не больше 20. То есть это показывает то, что как сахаба заботились о пророке Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, даже это, сколько волосов было белых, какая была прическа, какие были волосы, какой был лоб, какое было лицо, какая была походка, как он говорил, и все остальное, все сохранено для того, чтобы мы, кто его не видит, знали, какой он был, а все остальное, чтобы мы за ним следовали. Потому что он у нас пример для нас во всем, в поклонениях, в взаимоотношениях с людьми, в разговорах, в одежде, в поведении, во всем остальном является для нас примером, поэтому мы должны изучать его биографию, его сиру, читать ее, читать не просто как какая-то художественная книга, как роман или какая-то повесть, а читать внимательно, извлекая из этого пользы, пусть читать медленно, но чтобы для себя брать что-то, чтобы себя менять. Прочитал абзац 2, подумал, как это может применить на практике, применил, дальше пошел. То есть не спеша, потому что прочитать можно много, но в голове останется мало чего. Поэтому его жизнь является примером, поэтому каждый человек найдет в его биографии для себя нужное. Руководитель найдет, каким он был руководителем. Ученый найдет, каким он был, как он доводил людей знания. Дааватчик призывающий найдет, как он делал даават, как терпел. Муж найдет, каким он был мужем для своей семьи. Жена найдет пользу, какой должна быть женщина, жена в жизни человека, в жизни мужчины. И каждый человек, кем бы он ни был, найдет для себя пример. То есть его жизнь полностью является примером все стороны. И дома, и на улице, и глава государства, и отец, и учитель, и сосед, друг и так далее. Во всем мы должны следовать ему и быть похожими на него. Шуңа күрә аның тормышында һәр кешегә файда бар. Һәр кешегә файда бар. Җитәкче ни булырга икәнлеген, гаделле булырга икәнлеген, һәм инде түбәнчекле булырга икәнлеген, һәм инде кеше хакларын саклауны, кеше малын саклауны
тиеш икәнлеген, чөнки ул шундый иде. Галим кеше гыйлемне ирештерү юлларын ничек икәнлеген күрәчәк. Кешеләрне дингә өндәүче шул дәгъват ысулларын, ничек кешеләрне дингә өндәү, кешеләр сен тыңламаганда ничек сабыр итү, ничек аны кабул итү икәнен күрәчәк. Әти ничек балаларны үстерергә мисаллар күрәчәк. Ир аның ир булганлыгын, ничек хатынына карата мөгамәлә кылганлыгын күрәчәк. Хатын да үзенә файда алачак. Һәрбер кеше кемне булмасын, аның тормышыннан үзенә әлбәттә үрнәк алачак. Баймы ул, фәкыйрме ул, сәламәтме ул, авырумы ул кеше, инде теге җиңелгәнме ул, җиңелешеме ул, тормышта җиңел барамы, авыр барамы, бөтен кеше дә аның тормышында үзенә төрле хәлләрдә нисә булганнарыннан үзенә үрнәк, файда ала чынлыкта да. Шуңа күрә, чөнки аның тормышында төрле хәлләр булды. Ул кашан аны сүктеләр, кыйнадылар, кашан да бөтенләй ул дәүләт башлыгына әйләнде. Аның гаиләсе бар иде, балалары бар иде, аның астында нихәтле кеше бар иде. Һәм һәр вакытта, һәр мизгелдә Мөхәммәд саллаллаһу ул пәйгамбер буларак, яхшы кеше буларак, үрнәк буларак, бөтен өлкәдә дә теге үрсәткәндә идеаль рәвештә һәр нәрсәне кылган, эшләгән. Шуңа күрә без дә аңа иярергә тырышырга тиешбез. Һәм ул бөтен кешеләр өчен рәхмәт булып җибәрелгән, бөтен кешеләр өчен, бөтен дөнья өчен. Фақат безнең өчен түгел. Мөселманнарга да, мөселман булмаганнарга да, хайваннарга да, кешеләргә дә, җиннәргә бөтенсенә дә рәхмәт булып җибәрелгән. Шуңа күрә аның тормышы иминлек, рәхмәтлек, шәфкатьлек булып тора. Аның тормышында һәр өлкәдә, һәр нәрсәдә без үзебезгә үрнәк табарга тиешбез. Шуңа күрә инде Аллаһ субханаһу ва тааля инде безгә аның тормышын бер ай, бер көн эчендә, бер ел эчендә түгел, көн саен укырга, өйрәнергә, аңа иярергә Аллаһ субханаһу ва тааля безгә насыйплар эләсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.